शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। তৃতীয় দফার লকডাউনে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ইউপির পরিযায়ী শ্রমিকদের ঝাড়খণ্ড বাংলা সীমানার ডুবুরডিহি চেকপোস্টে আটকায় পুলিশ। 3 দিন পর বাসে করে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ প্রশাসনের। সাইকেল বিক্রি করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা পরিযায়ী শ্রমিকদের। বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের মেজিয়া ব্রিজের কাছে আটকালো পুলিশ। শ্রমিকদের বাধা দিয়ে লাঠিচার্জের অভিযোগ মেজিয়া থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। বাড়ি ফেরার দাবিতে সাহেবগঞ্জ মেজিয়া সংযোগকারী 60 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ পরিযায়ী শ্রমিকদের। পরিস্থিতি সামাল দিল বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 159তম জন্মজয়ন্তী পালিত হল শ্রদ্ধায় মর্যাদায় সমগ্র শিল্পাঞ্চল জুড়ে। লকডাউনে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন নিজেদের মতো করে স্মরণ করল কবিগুরুকে। লকডাউনে হোটেল ব্যবসা পড়েছে সংকটের মুখে। শিল্পাঞ্চলের হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকায় লোকসানের মুখে ব্যবসায়ীরা। আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে হোটেল ব্যবসা। ব্যবসার সংকট কাটাতে আসানসোল হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক। সংকট কাটাতে নেওয়া হলো একাধিক সিদ্ধান্ত। রানীগঞ্জের যুব ব্যবসায়ী মনোজ বাজরিয়া নিজের জন্মদিন পালন করলেন অভিনব উপায়। করোনা সংকট মোকাবিলায় নিজের জন্মদিনে মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের প্রবীণ পদাধিকারী রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতানের হাতে তুলে দিলেন 1,11,111 টাকার চেক। আসানসোলের বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় সহায়তায় রানীগঞ্জের বিজেপি নেতাকর্মীরা লকডাউনে দুস্থদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। 36, 89 ও 92 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় প্রায় 180 জন গরিব দুস্থের মধ্যে বিতরণ করা হলো রেশন সামগ্রী। देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोलकाता से पैदल एवं साइकिल से घर वापस लौट रहे झारखंड, बिहार एवं यूपी के मजदूरों को झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र डीबूडीही चेक पोस्ट पर रोका गया। 3 दिनों बाद इन्हें बसों से घर जाने की मिली अनुमति। मजदूरों ने 100 रुपये में बेच डाली अपनी लगभग 300 साइकिलें। देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में अपनी रोजी रोटी पूरी तरह गंवा चुके मजदूर पैदल ही अपने घर वापसी के लिए बेबस होकर चल पड़े। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत मजदूर पैदल अथवा साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों तक लगातार सफर करने के बाद पश्चिम बंगाल झारखंड के सीमा क्षेत्र डीबूडीही चेक पोस्ट पहुँचे। डीबूडीही चेक पोस्ट पहुँचे मजदूरों को वही रोक दिया गया। लगभग 500 मजदूर पैदल अथवा साइकिल पर सवार होकर डीबूडीही चेक पोस्ट पहुंचे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर झारखंड में प्रवेश नहीं करने दिया गया।
अंततः शुक्रवार को इनके घर जाने की अनुमति सरकार से प्राप्त हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने इनकी घर वापसी को लेकर आवश्यक कार्रवाई की तथा सरकारी बसों द्वारा इन्हें अपने अपने घर भेजने की तैयारी की गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत विभिन्न इलाकों में कार्यरत झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लगभग 500 श्रमिक पिछले 3 दिनों से आसनसोल से सटे झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्र डिबूडीही चेक पोस्ट पर रोक दिया गया था। शुक्रवार को इनकी घर वापसी संभव हो सकी, परंतु इन्हें साइकिल से घर वापस आने वाले मजदूरों के समक्ष यह शर्त रखी गई कि उन्हें अपनी साइकिल छोड़कर बस में ही सवार होकर घर जाना पड़ेगा, जिस कारण मजदूरों ने अपनी हजारों रुपए की साइकिल 100 रुपए में बेच दी। 4 दोस्तों ने अपनी 4 साइकिल 400 रुपए में बेचकर घर लौटने के लिए बस पर सवार हुए। इस तरह डिबूडीही चेक पोस्ट पर लगभग 250 से 300 साइकिल 100 रुपए में बिक्री हुई, जिनमें 50% से अधिक साइकिल नई बताई गई। 100 रुपये साइकिल का मिल रहा है। 4 साइकिल किना था हम लोग 4000 का, गांव से पैसा मंगा के, और 4 साइकिल 4000 का किना था इधर बिहार जाने के लिए। और यहाँ पे आया तो बोल रहा है साइकिल लेके जाने नहीं देंगे, बस से जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइकिल 100 रुपये में बिक्री हो रहा है। तो लास्ट में हम लोग सोचे ये भी 100 रुपया आ जाएगा तो टिफिन खाने का पैसा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 100 रुपये में साइकिल यहाँ बिक्री कर रहे हैं। साइकिल किस लिए किने थे आप लोग? सर हम लोग साइकिल बिहार जाने के लिए खरीदे थे कि गाड़ी उड़ी तो चल रही ना, लॉकडाउन की वजह से सब बस ट्रेन तो सब बंद है, तो साइकिल से चले जाएंगे, नहीं तो सब बंद है, इसलिए साइकिल हम लोग खरीदे साइकिल से जाएंगे। कितना साइकिल बिक्री हुआ यहाँ? यहाँ मैक्सिमम सर 250-300 साइकिल बिक्री हुआ मैक्सिमम। नया पुराना, इसमें 50% नया साइकिल है, 50% पुराना साइकिल है। वहीं दूसरे मजदूर ने कहा कि साइकिल बेचने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। चलते हुए आ रहे हैं, पैदल नहीं बल्कि साइकिल से हम लोग आ रहे थे, तो यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बस से जाओ, और साइकिल जो कर से लेकर साइकिल जो मजदूर लोग खरीदा है वो सबका ये लोग फ़ायदा उठा रहा है। गरीब लोग अभी अपना पैसा कहीं से जुगाड़ करके ना पेट काट के खरीदा है, और ये लोग फ़ायदा उठाना 100 रुपये में सेल कर रहा है। कभी हम सुना करते थे कि रास्ते का माल सस्ते में होता है, आज हकीकत में देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने देखिए, ये सब 100 रुपये में सब साइकिल अगर खरीदा जाए, कम से कवारा में बेच के लोग मालदार हो जाएगा। लोगों को पेट अपना ही अभी आप लोग साइकिल बेच के कितना पैसा मिला? अभी हम लोग को 100 रुपया दिया। कौन दिया? ये शायद पुलिस वाले ही हैं, नाम मैं नहीं बता पाऊंगा उनका। क्या बोल रहा है? बोले कि 100 रुपया ले लो, सोचो मत, दे दो फटाफट दे दो। तो लोग मजबूर है, क्या करेगा, देना पड़ रहा है। आखिरकार दे दिया सब लोग मजबूरी की हालत में दे रहा है। कितना साइकिल खरीदा? 200 साइकिल लगभग दे दिया। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। লকডাউনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ইট ভাটার শ্রমিকেরা বাড়ি ফেরার তাগিদে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তেমনি বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় 300 জন পরিযায়ী শ্রমিক বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় তাদের বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার রাতে মেজিয়া ব্রিজ পার হতে গেলেই বাধে বিপত্তি। পুলিশ শ্রমিকদের আটকাতে লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বাড়ি ফেরার দাবিতে শ্রমিকেরা 60 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত ইট ভাটার শ্রমিকেরা লকডাউনে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় তাদের বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই রওনা দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে মেজিয়া ব্রিজের কাছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা পৌঁছতেই বাধে বিপত্তি। পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও বাঁকুড়া জেলার সংযোগকারী মেজিয়া ব্রিজের কাছে পৌঁছতেই মেজিয়া থানার পুলিশ পরিযায়ী শ্রমিকদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ। প্রায় 300-রও বেশি পুরুষ, মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক তাদের শিশুদের নিয়ে আটকে পড়ে। শ্রমিকদের আটকাতে পুলিশ পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। অভুক্ত অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হয় তাদের। শুক্রবার সকালে রানীগঞ্জের সাহেবগঞ্জ মেজিয়া সংযোগকারী 60 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাড়ি ফেরার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় পরিযায়ী শ্রমিকেরা। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন তারা। এখানে পুলিশে টেকে দিয়েছে আমরাকে, আবার যাবার সময় আমরাকে পুলিশে এখানে মারামারি করেছে। এমনকি যে এখানে পুলিশের সহযোগিতা ভাবে যে আমরা চেয়েছিলাম যে এখানে বসে থাকবো, আর 1 গ্লাস জল পর্যন্ত দিতে পারে নাই, অথচ আমাদের লোককে লাঠিও চালাইছে পুলিশ। না, আমরা দৌড়ে চলে এসেছি, যেমনিভাবে আমরা চলে গেছি সেরকমভাবে আমরা এবার এধারে ফিরে এসেছি। আজকে আমরা যে ভেবেছিলাম যে পুলিশের সহযোগিতা হবে,
কিন্তু কোনো পুলিশে আমরা সহযোগিতা করে নেই। আমরা নদীর ঘাট গেছিলাম, বলি নদী হয়ে পার হয়ে যাব, তারপরে আমরা উপরে আমরাকে তুলে দিল, তোলার পর আমরা গেছিলাম এদিকে, তেলে একটা ভ্যান আলো, ভ্যানটা আবার বললো কি বলছি তোমরা পার হয়ে যাও, কিছু হবে নাই, আবার ওখানে এটকে দিল, এটকার পর তারপরে আমরা আবার তাড়িয়ে দিল এখান পর্যন্ত, বলছে ওইখানে চলে যাও, হোটেলে থাকবে। আবার গেলাম, তারপরে লাঠি চার্জ করি। কারা কারা মারধর পুরো লাঠি দিয়ে চার্জ করেছি, কেন কেন সেটা আর বুঝতে পারছি না কেন এবার করলে কি। মানে আপনারা আমরা হাঁটে হাঁটে যেতেছিলি, বলি তাহলে আমরা পার হয়ে যাবো, তখন বলছি না পার হয়ে বর্ধমানের লোক বর্ধমানেই থাকুন, আমরা আর কিছু করবো না। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বল্লভপুর ফাঁড়ির পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রানীগঞ্জের বিধায়ক রুনু দত্ত, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সিদান মণ্ডল। আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন তারা। বল্লভপুর এলাকায় অভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এলাকার বাসিন্দারা বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত। স্বাস্থ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা বল্লভপুর এলাকাতেই রয়েছেন। সঞ্জয় ভান্ডারীর রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। আজ 25শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 159তম জন্মদিন। তবে এবারের 25শে বৈশাখ অন্য বছরের চাইতে একটু আলাদা। বর্তমানে সকলেই আমরা এখন ঘরবন্দি, তাই ঘরবন্দি থেকেও প্রত্যেকটি সংস্থা এবং রাজনৈতিক দল নিজেরা নিজেদের মতন করে এদিন রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করলো। বাদ গেল না রাজনৈতিক দলগুলো। নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি, বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি। তুমি আছো মোর জীবন মরণ হরণ করি। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গে তথা সুখ দুঃখ কান্না হাসি সবকিছুর অনুভূতির মধ্যেই খুঁজে পাই তাকে। তিনি তার সৃষ্টির মধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্য, কবিতা, সঙ্গীত সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন যুগের শুভ সূচনা করেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সুরের মিলনে অপূর্ব সুর সৃষ্টি মানুষের মন স্পর্শ করে প্রতি মুহূর্ত। করোনা ভাইরাসের মোকাবেলায় লকডাউন চলছে, তার মধ্যেই সামাজিক দূরত্ব বা সোশ্যাল ডিস্টেন্স সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্য বিচার মেনেই শুক্রবার আসানসোল পুর নিগমের পক্ষ থেকে পালন করা হলো 25শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী। এদিন সকালে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনের সামনে ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই উপলক্ষে। সেখানে উপস্থিত থেকে মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, এমআইসি অভিজিৎ ঘটক সহ অন্যান্য মেয়র পরিষদের সদস্য এবং কয়েকজন কাউন্সিলর কবির মূর্তিতে মাল্যদান করলেন। মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, লকডাউনের জন্য কোনো বড় অনুষ্ঠান এবার করা সম্ভব হলো না, তাই ছোট্ট একটি অনুষ্ঠান করে কবিকে তারা স্মরণ করেছেন। তা করা হয়েছে সবকিছু মেনেই। অতীতে আমরা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই 25শে বৈশাখ পালন করেছিলাম, এবার তা করা সম্ভব হলো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের দরবারে বাংলার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন, থাকবেন। আমাদের আশা রবীন্দ্রপ্রেমী সব মানুষ আজ বাড়িতে নিজেরা নিজেদের মতন করেই বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। আপনারা জানেন যে আজ 25শে বৈশাখ আমাদের কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের যে পৌর নিগমের তরফ থেকে যে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান করা হয়েছে, বিভিন্ন সামাজিক যে নিয়ম, মেডিকেল ফ্র্যাটার্নিটির যারা আছেন তারা যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন সেটা মেনে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। একদিকে যখন কবিগুরুকে আমরা স্মরণ করছি এবং এই কবিগুরুই বিশ্বের দরবারে বাংলাকে যে পরিচয় দিয়েছিলেন সেটার ভেবে আবার আমরা উৎসাহিত হচ্ছি, উজ্জীবিত হচ্ছি। ঠিক অন্যদিকে এটা আমাদের কাছে খুবই পেইনফুল যে এত সহজ সরলভাবে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান করতে হলো। কেন আজকের দিন সমস্ত বাংলার মানুষ একটা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি আমরা উদযাপিত করতাম, অতীতে করে এসেছি এবং এবছর আমরা এটা থেকে বঞ্চিত থাকলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাহ্যিক বর্ণাঢ্যতা না থাকলেও বাঙালির এমন ক্ষমতা আছে যে সে অন্তর দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে
চর্চা চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, লাগছে যেরকম ব্যাপার আছে, আমরা একটু ম্রিয়মানভাবে আজকে অনুষ্ঠানটা পালন করতে হলো এত বড় একটা মানুষের, যিনি শতবর্ষ ধরে মানুষের মনের মধ্যে, মানুষের আশার মধ্যে এবং সারা পৃথিবীর উন্নয়নের মধ্যেখান দিয়ে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করে গেছেন এবং তিনি তার দর্শনের মধ্যেখান দিয়ে যে কথাগুলো বলে গেছেন সেগুলো আমরা এখনও পালন করার প্রয়াস করে যাচ্ছি। আমরা এখনও সম্পূর্ণ করতে পারিনি। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে যতদিন পৃথিবী থাকবে রবীন্দ্রনাথ থাকবে। তো আমরা আগামী দিনে আজকে এই করোনা ভাইরাসের উপদ্রব চলছে, আমরা স্বাস্থ্য বিভাগের কথা মতন চলছি। আমরা আগামী দিনে যদি এটা নিষ্পত্তি হয়ে যায় তা আমরা আবার বর্ণময় অনুষ্ঠানের মধ্যেখান দিয়ে রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালন করব। বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 160তম জন্মদিবস পালন করা হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমরা সামগ্রিকভাবে সেই অনুষ্ঠানটা যেমন বিগত বছরগুলো করে থাকি সেটা করতে পারা গেল না। একটা সামাজিক ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হচ্ছে, একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে আমরা যাচ্ছি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ এই সময় আমাদের বার্তা দিচ্ছেন, বিপদে করে রক্ষা করা যেন এমন প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়, দুঃখ তবে ব্যথিত হচ্ছে যে নাই বাদিকে সান্ত্বনা, দুঃখ যেন করিতে পারি না। এই বার্তা নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এই ভয়াবহ প্রতিকূলতা আমরা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারব। এদিকে ঘরবন্দি কবি অনুরাগীদের এদিন উৎসাহ যোগাতে সরকারি বিধি নিষেধ মেনেই কবিগুরুকে স্মরণ করল দুর্গাপুর পুলিশ। রীতিমতো রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন পুলিশ কর্তারা। কবিগুরুর 159তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানেও এদিন সেই করোনা ভাইরাসের প্রভাবই থাকল। দুর্গাপুর থানার উদ্যোগে তাই এই উপলক্ষেই একটি সচেতনতা ট্যাবলো বের করা হয়। আমরা দুর্গাপুর থানার তরফ থেকে একটা ট্যাবলো একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে আজকে এই সময় যখন আমরা করোনা ভাইরাসের সঙ্গে একটা যুদ্ধ লড়ছি, ওই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেটা প্রেরণা, যেটা উনি যে শিক্ষা দিয়েছেন বা যে সবসময় মানুষকে প্রেরণা দিয়েছেন কি সবসময় মানুষ এগিয়ে যাবে, এগিয়ে গিয়ে যে সহায়তা যা লোককে সহযোগ লাগবে ওকে সহযোগিতা করবে, মানুষ জাতিকে হেল্প করবে। ওই জন্য আমরা আজকে একটা ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সন্দেশটা দিতে চাইছি। এর সঙ্গে আমরা করোনা ভাইরাসের সঙ্গে করোনা যে এপিডেমিক আছে ওর সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করতে হবে, কী কী নিয়ম মেনে চলতে হবে, মাস্ক লাগাতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে, হাত সাফ সুতরা রাখতে হবে, পরিষ্কার রাখতে হবে, ওই সব জিনিসটা আমরা আজকে ট্যাবলোর মাধ্যমে ট্যাবলোটা বের করছি। এটা এলাকাতে ঘুরবে। দুটো ট্যাবলো আমরা বের করেছি। দুর্গাপুর থেকে কাংসা থেকে একটা ট্যাবলো বেরোবে, যেটা প্রচার গাড়ি মতো আছে। ওইটা করোনা ভাইরাসের সঙ্গে কীভাবে আমরা যুদ্ধ করতে পারি বা কীভাবে আমরা সুরক্ষিত থাকতে পারি সেটা ওরা প্রচার করবে। ওর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র জয়ন্তী শুভকামনা শুভেচ্ছা দেব। দুর্গাপুর পিএস তথা দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের অন্তর্গত দুর্গাপুর পিএস সেই উদ্যোগে সামিল হয়ে আজ বিশ্বকবি তাদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এবং এই কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে আপনারা যথারীতি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রেখে এই উদ্যোগ। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তথ্য এবং সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগেও কবির প্রতিকৃতিতে এদিন মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল পুর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সঙ্গীত শিল্পী এবং অন্যান্য শিল্পীরা। অন্যদিকে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করেই শুক্রবার ৭৫ জন মানুষের হাতে খাদ্যদ্রব্য তুলে দিল জামুরিয়া থানার অন্তর্গত বীজপুর মানব কল্যাণ সমিতি। আসানসোল পুর নিগমের কাউন্সিলর বাটুল রজ্জুকের উপস্থিতিতেই প্রত্যেককে দেওয়া হলো 3 কেজি করে আলু, পেঁয়াজ, চিনি এবং 2 প্যাকেট করে সয়াবিন ও বিস্কুট। সমিতির সভাপতি স্বপন আচার্য জানান, গত 6 এপ্রিলও তারা 86 জনকে এরকমই খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছিলেন।
অন্যদিকে রানীগঞ্জের শিশু বাগান নর্থ জোন কমিউনিটি লাইব্রেরিতে এদিন কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেন এমআইসি দিব্যেন্দু ভগত সহ অন্যান্যরা। কবিগুরুর 159তম জন্মদিন উপলক্ষে আসানসোল পুর নিগমের মেয়র পরিষদের সদস্য পূর্ণশশী রায় এদিন আসানসোলের রবীন্দ্র ভবন, রানীগঞ্জের সিহারশোল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন এবং রানীগঞ্জের সিহারশোল রাজবাড়ি মোড় অবস্থিত কবিগুরুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। পাশাপাশি রানীগঞ্জের 2 নম্বর বড় কার্যালয়েও এদিন তিনি কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। রানীগঞ্জে বিজেপি শহর মণ্ডলের তরফেও এদিন রানীগঞ্জের রাজবাড়ি মোড়ে কবিগুরুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন বিজেপি নেতৃত্ব। এরপরেই চকলেট বিতরণ করা হয় কচি কাচাদের মধ্যে। তবে সবটাই পালন করা হয় সরকারি বিধি নিষেধ মেনে সামাজিক দূরত্ব পালন করেই। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শহর মণ্ডলের সভাপতি রাজেশ মণ্ডল, সন্দীপ গোপ, মহেশ যোশী, তুহিন মান্না, শুভজিৎ ঘটক, শ্রীরাম সিং, রবি গোপ প্রমুখরা। পাশাপাশি রানীগঞ্জের 34 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকেও এদিন রাজবাড়ি মোড়ের কবিগুরুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন নেতৃত্ব। মাল্যদান করেন ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির কার্যকারী সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ইন্দ্রজিৎ সিং। অন্যদিকে আসানসোল রিভার সাইড স্কুলের লকডাউনে ঘরবন্দি ছাত্রছাত্রীরাও এদিন গানে, কবিতায়, নৃত্যে, বাদ্যযন্ত্রে কবিগুরুকে স্মরণ করল বাড়িতে বসেই। ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে বসে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের একটি ভিডিও প্রকাশ করে তেমনটাই জানিয়েছেন স্কুলের প্রিন্সিপাল কুলজিৎ কর। সাথে সেই ভিডিওতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা করোনা ভাইরাস নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেও দেখা যাচ্ছে। পাবলিক টাইমস। এখন খবরের সময় একটু বিরতির পর থাকছে আরো খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া
মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসের যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। कोरोना वायरस से फैली विश्वव्यापी महामारी से आसनसोल का होटल व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित। शुक्रवार को होटल व्यवसाय से जुड़े समस्याओं को लेकर आसनसोल होटल्स ऑनर एसोसिएशन की बैठक। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एवं राज्य सरकार से होटल व्यवसायी को ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, गार्बेज टैक्स समेत अन्य टैक्सों पर छूट एवं रियायत देने की मांग। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। खास तौर से लॉकडाउन ने होटल व्यवसाय की कमर तोड़कर रख दी है। लॉकडाउन लागू होने की वजह से तमाम होटल और रेस्तोरां बंद हैं, जिसके कारण होटल व्यवसायियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आसनसोल शिल्पांचल के होटल व्यवसाय भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और यहाँ का होटल, रेस्तोरां और पर्यटन व्यवसाय सीधे जमीन पर आ गया है। अब होटल व्यवसायी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लॉकडाउन लागू हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं और होटल मालिकों के बीच इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या जब वो अपने आउटलेट को फिर से खोलेंगे तो उनका व्यवसाय वैसा ही होगा जैसे पहले होता था। इन्हीं सब आशंकाओं के बीच शुक्रवार को आसनसोल होटल ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक के दौरान जब एसोसिएशन से जुड़े होटल मालिक एक साथ बैठे तो उनके सामने सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर थी
कि मौजूदा संकट से कैसे पार पाए और आने वाले संकट का किस प्रकार से सामना करें। होटल व्यवसायियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए। दरअसल होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने मौजूदा संकट को देखते हुए सरकार से कुछ राहत देने की मांग की है। इस बैठक में होटल व्यवसायी अशोक संथालिया, अनिल जलान, आनंद अग्रवाल, सुनील कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। होटल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनिंदर कुंद्रा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन के पश्चात होटल अगर खुलते भी हैं तो व्यवसाय को पटरी पर आने में काफ़ी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही होटल बंद है लेकिन होटल स्टाफ के वेतन समेत मेंटेनेंस, साफ सफाई, बिजली बिल समेत कई प्रकार का भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एसोसिएशन द्वारा तय किया गया है कि वे आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी से मुलाकात कर उनसे कुछ रियायत एवं राहत देने की मांग करेंगे। मेयर से ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, गार्बेज टैक्स में करीब 6 महीने की राहत देने की मांग की जाएगी। अभी 1 साल आने वाले समय तक हम लोगों का होटल का जो ऑक्यूपेशन बिजनेस है 10% से ज़्यादा कोई उम्मीद हम लोगों को नहीं है। और लास्ट 3 साल से होटल इंडस्ट्री वैसे भी सिख इंडस्ट्री में आई थी। आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन पीरियड के बाद भी होटल इंडस्ट्री 1 साल कोई हमारे पास गेस्ट नहीं आएगा। वेयर एज हमारे ऊपर जो स्टाफ का सैलरी, खाना, ये सब सफाई, हल्का फुल्का मेंटेनेंस वो तो चलता रहेगा, उसमें तो हम लोग कट डाउन कर नहीं सकते। कस्टमर फ्लो एकदम नहीं रहेगा कमिंग 1 ईयर। तो हम लोग आज मीटिंग में ये है कि एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में प्रेयर करेंगे कि एज पर मीटर रीडिंग हमारा बिल भेजा जाए और आदरणीय मेयर साहब के पास जाके प्रार्थना करेंगे कि हमारा होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, गार्बेज टैक्स, अदर जो कॉरपोरेशन रिलेटेड टैक्स है एटलीस्ट 6 मंथ के लिए हमको उसमें रिलीफ दिया जाए सो दैट हम लोग सर्वाइव कर सकें। अगर हम लोग सर्वाइव करेंगे आसनसोल हमारा जो स्टाफ है ये लोग भी सर्वाइव करेंगे। दरअसल आसनसोल में करीब 100 से ज़्यादा होटल हैं और प्रत्येक छोटे बड़े होटल से कम 15 से लेकर 25 स्टाफ जुड़े हुए हैं। आसनसोल का होटल व्यवसाय कुछ हद तक पर्यटन और शादी विवाह के सीजन पर टिका है, परंतु लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। आसनसोल के आसपास माइथन डैम, कल्याणेश्वरी मंदिर समेत अन्य कई पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन लॉकडाउन ने पर्यटन पर भी ब्रेक लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ शादियां भी टल गई हैं। अधिकांश शादियां नवंबर-दिसंबर महीने में शिफ्ट हो गई हैं। आसनसोल केंद्र 2 मायने में होटल व्यवसायियों के लिए बेहद महत्व रखता है। पहला, आसनसोल क्षेत्र में रेलवे डिवीजन के कार्यालय का होना, दूसरा बरनपुर इस्को कारखाने का होना। आसनसोल डीआरएम ऑफिस एवं बरनपुर इस्को के बृहत्तम कारखाने के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी लोगों का विभिन्न कारणों से इस क्षेत्र से आना जाना लगा रहता था, जो कि लॉकडाउन के कारण एकदम से ठप पड़ा है। इसका प्रभाव भी आसनसोल के होटल व्यवसायियों में अगले 6 महीने तक पड़े रहने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि होटल व्यवसाय इस कदर प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के युवा व्यवसायी मनोज बाजोरिया ने अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाते हुए कोरोना वायरस के संकट के बीच मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल को 1,11,111 रुपये का आर्थिक अनुदान दिया है। मनोज बाजोरिया ने अस्पताल के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद खैतान के हाथों में चेक सौंपा।
यूँ तो हर कोई अपना जन्मदिन मनाता है और आम तौर पर तड़क भड़क के साथ जन्मदिन की पार्टी भी होती है, लेकिन रानीगंज के युवा व्यवसायी मनोज बाजोरिया ने लीक से हटकर अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया है और समाज के बीच अलग संदेश देने का प्रयास किया है। दरअसल मनोज बाजोरिया ने अपने 52वें जन्मदिन पर शुक्रवार को रानीगंज मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल को 1,11,111 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया है। मनोज बाजोरिया ने अस्पताल के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद खैतान के हाथों में चेक सौंपा। उनके साथ संजय बाजोरिया व प्रदीप बाजोरिया भी मौजूद थे। युवा व्यवसायी मनोज बाजोरिया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण मौजूदा संकट को देखते हुए उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की सोची और अपने पिता स्वर्गीय राम अवतार बाजोरिया से प्रेरणा लेते हुए अपने जन्मदिन पर मरवाड़ी अस्पताल को ये सहयोग राशि सौंपी है, जिससे कि अस्पताल में आने वाले गरीब तबके के मरीजों का दवा मिल सके। महामारी समय गरीब মানুষদের সবথেকে বেশি ওষুধের অসুবিধা আছে সেটা ভেবে আজকে আমার 52টা জন্মদিনের উপলক্ষে আমার বাবার প্রেরণা থেকে রানীগঞ্জ মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালকে 1,11,111 টাকার চেক আমি দিয়েছি, যেটা থেকে গরিব মানুষদের ওষুধের ব্যবস্থা, যাকে যে মানুষ ওষুধ না কিনতে পারে তাকে এই ফান্ড থেকে ওষুধ বিলি করা হয় আর তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে সেই কামনা থেকে আমি এই কাজটা করেছি। अस्पताल के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि बाजोरिया परिवार हमेशा से गरीब और जरूरतमंद लोगों के सहायता के लिए तत्पर रहा है। खासकर जब भी मरवाड़ी अस्पताल को जरूरत महसूस हुई है तो बाजोरिया परिवार ने हमेशा सहयोग किया है। बाजोरिया फैमिली बराबर दुष्ट और निঃস্ব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সব সময় মারওয়াড়ি হসপিটালে যে কোনো ভালো কাজ হলে তার যেটা টাকা প্রয়োজন হতো সেটা উনি এগিয়ে এসে দিয়েছেন। ওনার ব্রহ্মলোক যাওয়ার পরে তার ছেলেরাও সেই পথটা অনুসরণ করেছে আর আজকে তার যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মনোজ বাজোরিয়াজি তিনি মারওয়াড়ি হসপিটালে এসে তার 52তম জন্মদিবসের উপলক্ষে 1,11,111 টাকা একটা চেক মারওয়াড়ি হসপিটালকে প্রদান করলেন। তার ইচ্ছে যে এই পয়সা যেন সৎ কাজে লাগে, অসহায় মানুষের, নির্বল মানুষের যেন ওই ওষুধ দেওয়ার কাজটা যেটা এরা বরাবর করেন, এর আগেও করেছে, করতেই থাকছে, সেটা যেন অব্যাহত থাকে, তার জন্য এই টাকাটা আজকে দিয়েছে। আমরা মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালের ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে তাকে অশেষ অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के सहयोग से रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच राशन सामग्री बांटी। लगभग 180 लोगों को राशन सामग्री प्रदान की गई। आसनसोल के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के सहयोग से रानीगंज में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। शुक्रवार की शाम 36, 89 और 92 नंबर वार्ड के करीब 180 लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राशन सामग्री उपलब्ध कराई। भाजपा नेता दिनेश सोनी ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, संकट के इस समय में पार्टी उनके साथ खड़ी है। मंत्री बाबुल सुप्रियो के सहयोग से उन लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाई गई है। खास तौर पर ऐसे लोगों की सहायता की जा रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वे सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आज आसनसोल के लोकप्रिय सांसद श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी की तरफ से रानीगंज के वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 89 और वार्ड नंबर 92 में
लगभग 180 लोगों को राशन सेवा प्रदान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।